Now we are in continuation with the topic theory of equations. This is the last exercise 4C. 4D is not in the syllabus, so we shall close this one by this day. Maybe 3 to 4 problems are remaining. And here, so 4C, Roman number 2, we start with question number 1. Solve the equation x power 4 plus 2x cube minus 5x square plus 6x plus 2 is equal to 0. Given that 1 plus I is 1 root. Given that 1 plus I is 1 root. So observe here, we are given a fourth degree equation. For fourth degree equation, definitely there will be 4 roots, and 1 plus I is 1 root is given to you here, and we know that complex numbers comes in pairs. So here, to understand 1 plus I is 1 root, automatically another root is 1 minus I. Now we are having 1 plus I as well as 1 minus I as roots, so that we can find a quadratic equation according to the 2 roots. Then we do the quadratic division of the given polynomial, then again we will get a quadratic and it can be reduced into another 2 factors. So solution, let f of x is equal to x power 4 plus 2x cube minus 5x square plus 6x plus 2. So right, given 1 plus I is 1 root. As I said earlier, 1 plus I is 1 root implies it is followed by 1 minus I is also a root. Right here, let alpha is equal to 1 plus I, comma beta is equal to 1 minus I. Now alpha plus beta is equal to 1 plus I plus 1 minus I, 2. Alpha beta is equal to a plus ib into a minus ib is always a square plus b square is equal to 2. So the quadratic equation is the equation with roots alpha comma beta is, so x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0 implies x square minus 2x plus 2 is equal to 0. So we got a quadratic equation here, and most importantly, now we take this quadratic equation and we divide using synthetic division. We divide the given polynomial, and again it will be reduced to quadratic. So right here, by division. So write the coefficients in order: 1, 2, minus 5, 6, 2. So take opposite signs of these two. So plus 2, minus 2, in the first place 0, 0, 0. So you can remember them in a triangle. The first divisor will have 2 zeros, first and last, so that you can write a 0 here. Now the second divisor will have 2 zeros. Now add 1 plus 0 plus 0, and always multiply this one with the first one. 2 into 1, 2. Again here 2 into 2, 4. Next 2 into 4, 8. Minus 2 into 1, minus 2. Now minus 5 minus 2, minus 7 plus 8, 1. Again 2 into 1, 2. Now minus 2 into 4, minus 8.
Now 6 plus 2 minus 8, 8 minus 8 is 0. Now minus 1 minus 2 into 1, last minus 2 into 1 minus 2, this is also 0, and hence, so by division f of x is equal to 0, then x square minus 2x plus 2 into, so we did division with a quadratic, so this is the coefficient of x power 4. Now after division this will become the coefficient of x square. Now write here x square plus 4x plus 1 is equal to 0. Already we know the roots of this equation. Now x square plus 4x plus 1 is equal to 0. So apply roots formula. X is equal to minus b plus r minus root of b square. So 16 minus 4ac, 4 by 2a, 2 into 1. X is equal to minus 4 plus r minus 16 minus 4 root 12. So write 12 as 4 into 3 by 2. Again root 4 is equal to 2. So take minus 2 common. Take better plus 2 common, then minus 2 plus r minus root 4 is equal to 2. So went outside into root 3 by 2. Therefore, write to conclusion, the roots are 1 plus r minus I, comma, minus 2 plus r minus root 3. x power 4 plus 2x cube minus 5x square plus 6x plus 2 is equal to 0 అనే సమీకరణమునకు 1 ప్లస్ I ఒక మూలమైన అని సాధించండి. 4వ తరగతి సమీకరణము, దానికి 4 మూలాలు ఉంటాయి. ఒక మూలం 1 ప్లస్ అని ఇవ్వటం జరిగింది. అయితే మనకి సంయుగ్మ సంఖ్యలు అలాగే కరణీయ సంఖ్యలు ఎప్పుడు జతలుగా వస్తాయి కనుక 1 ప్లస్ I అనేది ఒక మూలమైన ప్రతి సందర్భంలో 1 మైనస్ I కూడా ఇంకో మూలం అవుతుంది. ఇక్కడ 1 ప్లస్ I 1 మైనస్ I రెండు మూలాలు కనుక ఒకదాన్ని ఆల్ఫా ఒకదాన్ని బీటా అనుకుంటే మూలాల మొత్తము ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా 2, మూలాల లబ్ధము ఆల్ఫా బీటా వన్స్కి ఏ ప్లస్ ఐబి ఇంటూ ఏ మైనస్ ఐబి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఈ ఆల్ఫా బీటా మూలాలుగా కలిగిన వర్గ సమీకరణము ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఒక వర్గ సమీకరణం వచ్చింది. ఈ సమాసము ఇచ్చినటువంటి సమాసానికి కారణాంకాన్ని కనుక ఇచ్చినటువంటి సమాసం యొక్క గుణకాలను వరుసలో రాసుకొని ఇక్కడ ఉన్న వాటికి వ్యతిరేకమైన గుర్తులు తీసుకోవాలి. ఇది -2 కాబట్టి ఇక్కడ +2, ఇది +2 కాబట్టి ఇక్కడ -2 తీసుకొని మొదటి స్థానంలో ఎప్పుడూ ఈ 3 సున్నాలు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే చివరగా ఇక్కడ 0, మొదటి రెండిట్లో రెండవ కారణాంకం 0 అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ సో మొత్తాన్ని కూడినట్లయితే 1 మళ్ళీ 2 ఇంటూ 1 2 0 కూడినట్లయితే 4 2 ఇంటూ 4 8 -2 ఇంటూ 1 -2 1 2 ఇంటూ 1 2 -2 ఇంటూ 4 -8 0. దీన్ని మనం కారణాంకము అన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి శేషం 0 రావాలి. ఈ చివరి 2 విలువలు కూడా 0 అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ముందుగానే మనం 0 రాసేసాం కాబట్టి సో లాస్ట్గా -2 ఇంటూ 1 -2 0. ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి సమాసానికి f(x) అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. f(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇదొక కారణాంకం, అలాగే ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క గుణిజము, ఇదేమో x యొక్క గుణకము, ఇదేమో స్థిర సంఖ్య. మనకి 2 వర్గ సమీకరణాల్లో x² - 2x + 2 ఇంటూ x² + 4x + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఈ రెండవ వర్గ సమీకరణాన్ని తీసుకొని x² + 4x + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మూలాలకు సూత్రం వేసినట్లయితే మిగిలినటువంటి 2 మూలాలు కూడా -2 + r - √3. కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి సమీకరణానికి 4 మూలాలు కూడా 1 + r - I -2 + r - √3. ఇక్కడ విద్యార్థులు ఇక్కడ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 2 + √3 2 - √3 అనేటువంటి వాటిని సంయుగ్మ కరణలు అని పిలుస్తాం. ఈ సంయుగ్మ కరణలు అలాగే సంయుగ్మ సంకీర్ణ సంఖ్యలు ఎల్లప్పుడూ జతలుగా వస్తాయి. ఈ అభ్యాసంలో ఉండే లెక్కలన్నీ కూడా ఇదే తరహాలో ఉంటాయి. We did in last class
Question number 3, solve the equation x power 4 minus 4x square plus 8x plus 35 is equal to 0 given 2 plus I root 3 is 1 root. 2 plus I root 3 is a root. ఇందా చేసినటువంటి లెక్క మాదిరిగానే ఇది ఒక 4వ తరగతి సమీకరణము, 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్. 2 ప్లస్ ఐ రూట్ 3 అనేది ఒక మూలం అని ఇవ్వటం జరిగింది. 2 ప్లస్ ఐ రూట్ 3 ఒక మూలం కనుక ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క సంయుగ్మకరణి కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ 2 మైనస్ ఐ రూట్ 3 కూడా రెండో మూలం అవుతుంది. సొల్యూషన్ లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ 4 మైనస్ 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 8x ప్లస్ 35. ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ పదం లోపించింది, గుర్తుంచుకోవాలి. గివెన్ 2 plus I root 3 is a root. So implies 2 plus I root 3 is a root means 2 minus I root 3 is also a root. Let alpha is equal to 2 plus I root 3. Beta is equal to 2 minus I root 3. ఇక్కడ మూలాల మొత్తము సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 2 4. అలాగే మూలాల లబ్ధము ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఐబి ఇంటూ ఏ మైనస్ ఐబి. ఎల్లప్పుడూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కనుక రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ 4, రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ 3, 4 ప్లస్ 3 7. ఈక్వేషన్ విత్ రూట్స్ ఆల్ఫా కామా బీటా. Equation with roots alpha comma beta is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. సో ఇందాట్లాగే మళ్ళీ ఒక వర్గ సమీకరణం వచ్చింది. ఈ సమాసం ఇచ్చినటువంటి సమాసానికి కారణాంకం అవుతుంది కాబట్టి బై సింథటిక్ డివిజన్ ఆర్ యూజింగ్ బై డివిజన్. సో జాగ్రత్తగా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎక్స్ పవర్ 4 పదం ఉంది, తర్వాత ఎక్స్ క్యూబ్ పదం లోపించింది కనుక దాని బదులు 0 రాసుకుంటే 1 0 మైనస్ 4 8 35. సో 4వ తరగతి సమీకరణం కనుక ఖచ్చితంగా మీకు 5 గుణకాలు ఉండాలి అక్కడ, అలా అయినా గుర్తుంచుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ -4 ఉంది కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకమైన గుర్తు +4. ఇక్కడ +7 ఉంది కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకమైన గుర్తు -7. మొదటగా 2 స్థానాల్లో 0. సో మొత్తాన్ని కూడినట్లయితే 1. సో వచ్చింది పైన ఉన్నది ఎప్పుడు గుణించాలి, 1 ఇంటూ 4 4, మళ్ళీ ఇక్కడ 0. సో టోటల్ 4. నెక్స్ట్ 4 ఇంటూ 4 16. ఇక్కడ -7 ఇంటూ 1 -7. సో -7 -4 -11 ప్లస్ 16 5. ఇక్కడ 4 ఇంటూ 5 20. -7 ఇంటూ 4 -28. సో 20 ప్లస్ 8 28 -28 కనుక 0. దీన్ని కారణాంకం ఉన్నాం కాబట్టి చివరి 2 కూడా మీకు ఖచ్చితంగా 0 రావాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0. -7 ఇంటూ 5 -35 0. So by division f of x is equal to 0, then సో మనకి ఇక్కడ 2 వర్గ సమీకరణాలు వచ్చినాయి. మొదటిది x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రెండోది ఇక్కడ ఇది x పవర్ 4 గుణకం కనుక ఇది x స్క్వేర్ గుణకం అవుతుంది. x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో రెండవ సమీకరణాన్ని తీసుకున్నట్లయితే x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రూట్స్ ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ 16 -4ac -4 ఇంటూ 5 20
by 2. So this is equal to minus 4 plus or minus 16 minus 20 root minus 4 by 2. So this is equal to minus 4 plus or minus root 4 is equal to 2 అని మనకి తెలుసు. అలాగే రూట్ మైనస్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 2i by 2. మొత్తం మీద 2 చేత క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే minus 2 plus or minus I. Therefore the roots of the given equation are so 2 plus or minus I root 3 comma minus 2 plus or minus I.